بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کے اسباق، اس سال کے اسباق، سبق نمبر 2، سبق نمبر 2، نماز کے ارکان۔ نماز کے ارکان۔ ویسے نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ پڑھایا گیا تھا جو، بتاؤ۔ نمبر ایک بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 چادر کا چھپنا، نمبر 4 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ ٹھیک ہے، اب چلو نماز کے ارکان۔ نماز کے ارکان۔ نماز کے اندر نماز کے اندر 6 فرائض ہیں 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1، نمبر 1، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، نمبر 2، قیام کرنا، قیام کرنا، یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3، نمبر 3، قرأت کرنا، قرأت کرنا، یعنی قرآن مجید قرآن مجید پڑھنا۔ پڑھنا۔ نمبر 4، نمبر 4، رکوع کرنا۔ رکوع کرنا۔ نمبر 5، نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، نمبر 6، قاعدہ اخیرہ میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یاد ہے یہ؟ ہاں۔ سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کا سبق نمبر 2، نماز کے ارکان۔ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، قیام کرنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرأت کرنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، قاعدے اخیرے میں تشہد کی اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ ٹھیک ہے، نوٹ۔ قرأت اس طرح کرنا قرأت اس طرح کرنا ضروری ہے ضروری ہے کہ زبان سے زبان سے حروف صحیح طور پر ادا ہوں، حروف صحیح طرف سے صحیح طور پر صحیح طور پر ادا ہوں، ادا ہو، اور اتنی آواز سے پڑھنا بہتر ہے اور اتنی آواز سے پڑھنا بہتر ہے کہ خود سن سکے۔ کہ خود سن سکے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ سبق نمبر 3، سبق نمبر 3، 5 نمازیں۔ 5 نمازیں۔ کون کون سی نمازیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہے۔ کون کون سی نمازیں؟ فجر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ٹھیک ہے، فجر، فجر، ظہر، ظہر، عصر، عصر، مغرب، مغرب، عشاء۔ عشاء۔ اب یہ جو نمازیں ہیں، ان نمازوں میں کن نمازوں کے اندر کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیے، رکعتوں کی تعداد، رکعتوں کی تعداد کس نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، ہے نا، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 1، نمبر 1، فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض۔ 2 رکعت فرض۔ نمبر 2، نمبر 2، ظہر کی نماز میں ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 12 رکعتیں ہیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت سنت مؤکدہ، یہ فرض سے پہلے، فرض نماز سے 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ہے پہلے ہے، 4 رکعت فرض۔ 4 رکعت فرض۔ اب فرض کے بعد یہ اس میں ترتیب بھی دیا گیا ہے، 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے تو یہ پہلے ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ 2 رکعت نفل۔ ٹھیک ہے، کل کتنی رکعتیں ہوئی؟ 12 رکعتیں ہوئی، یہ ظہر کی نماز میں۔ اب پڑھتے کتنے ہیں؟ 4 رکعت پڑھیں، چلے آئے سلام پھیر کر کے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ظہر کی نماز سے پہلے ہے، وہ اس کا خیال ہی نہیں رکھتے، اس کو یہ سنت مؤکدہ کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کی بڑی تاکید آئی ہے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पाबंदी के साथ पढ़ते थे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो नमाज़ों के सिलसिले में बिल्कुल मुहतात हों। इसी तरीके से आप देखिए जुमे की नमाज में सलाम फेरते ही सारे लोग भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि सबको पकड़ पकड़ के जेल में रखेंगे। इसीलिए भागना इस तरह भागते हैं कि लगता है कि उनको जो है ना कोई कैद करने के लिए दौड़ रहा है। नमाज के बारे में मालूमात मुसलमानों को होना ज़रूरी है। अब इसी तरीके से जुमे की नमाज में जो एक तो नमाज पढ़ने जाएंगे नहीं, लेकिन अगर पढ़ने भी गए तो नमाज को कैसे अदा करनी है, कैसे नमाज पढ़नी है, उसके बारे में उसको मालूम नहीं है। इसलिए दीन के बारे में जानना, सीखना, समझना और उस पर अमल करना ये हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। तो जहाँ भी इल्म की बातें हों, जहाँ भी खैर की बातें हों, और मोमिन उसका ज़्यादा हक़दार है जिसमें आता है। देखिए असर की नमाज में 8 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नतें गैर मुअक्कदा। अब ये इसका भी बहुत कम जो है कि मस्जिदों में देखा जाता है। जब देखेंगे असर की नमाज अब खड़ी होगी तब जो कि जाके पीछे से मुक्तदी जाएंगे। एक खाल मिसालें मिलती हैं, 1-2 आदमी जो अल्लाह जिसको तौफीक देता है तो वही जा कर के पीछे असर से पहले 4 रकात पढ़ते हैं, बहुत कम ज़रूरत है। देखिए 4 रकात सुन्नतें गैर मुअक्कदा, 4 रकात फ़र्ज। कुल कितनी रकातें हुई असर में? 8 रकातें हैं। नंबर 4 मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं। 3 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नतें मुअक्कदा, 2 रकात नफिल। नंबर 5 इशा की नमाज में 17 रकातें हैं। 4 रकात सुन्नतें गैर मुअक्कदा, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नतें मुअक्कदा, 2 रकात नफिल, 3 रकात वित्र। ये वाजिब है, समझ रहे? वित्र वाजिब ये दिया है। 3 रकात वित्र वाजिब, फिर 2 रकात नफिल। देखिए तो 4 रकात सुन्नतें गैर मुअक्कदा जो फ़र्ज नमाज से पहले है। इशा में भी इसका देखा गया है कि बहुत कम लोग इसकी मुदावमत करते हैं, मुवाज़बत करते हैं, समझ रहे हो? ये बहुत कम। अब 4 रकात फ़र्ज है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? 4 रकात फ़र्ज पढ़ेंगे, 2 रकात सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ेंगे और 2 रकात उसके बाद जो नफिल है वो छोड़ देंगे। 3 रकात वित्र पढ़ के घर चले आएंगे। समझ रहे हो? तो खाली याद करने से काम नहीं चलेगा, याद भी कीजिए और जो पढ़ाया गया है उस पर अमल भी कीजिए। तो 4 रकात सुन्नतें गैर मुअक्कदा जो ईशा की नमाज में है, नमाज से पहले उसको पढ़ना चाहिए। और 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नतें मुअक्कदा, 2 रकात नफिल, 3 रकात वित्र वाजिब और 2 रकात नफिल। अब देखिए जुमे की नमाज, जुमे की नमाज में 14 रकातें हैं। क्या रकात पढ़ते हैं? 2 रकात। जुमे की नमाज में क्या रकात पढ़ते हैं? 2 रकात पढ़े, सलाम फेरे, भाग गए। जबकि बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज में 14 रकातें हैं। एक भी मुसलमानों का मोहल्ला ऐसा है जहाँ जो है कि लोग इनकी पाबंदी करते हो 14 रकात की। 14 रकातें हैं, 2 रकात पढ़ करके भाग जाएंगे और बोलेंगे जा करके कि हो गया। अब देखिए जुमे से पहले 4 रकात सुन्नते मुअक्कदा, जुमे की 2 रकात फ़र्ज। कितना हुआ? 4 2 6। तो ये सुन्नते मुअक्कदा पहले है। जुमे की नमाज है ना, जुमे की नमाज से पहले 4 रकात जो है ये सुन्नते मुअक्कदा है। फिर जुमे की नमाज जब इमाम साहब पढ़ाएंगे 2 रकात खुतबे के बाद, तो ये फ़र्ज हुआ, ठीक है। तो 4 2 6 हो गया। उसके बाद 4 रकात
4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर सुन्नत 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर 2 रकात नफिल। कुल कितना हुआ? 14 रकात। 4 रकात पहले, फिर 2 रकात फर्ज 6, उसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा 6 4 10, फिर 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा 12, फिर 2 रकात नफिल, कुल मिलाकर के 14 हुआ। अब यहाँ देखिए तंबीह किया गया है, तंबीह, हाँ मतलब आगाह किया गया है। समझिए इस चीज को, सुन्नत मुअक्कदा जरूर पढ़ें, यह आगाह किया जा रहा है। आपको याद है कि वो समझ नहीं आया आपको? देखिए तंबीह मतलब आगाह हो, आगाही, समझ रहे हो? तंबीह करना मतलब किसी को डांट डपट करना, तंबीह करना, आगाह करना, बताना, समझाना, यही है इसका मतलब। सुन्नत मुअक्कदा जरूर पढ़ें, यही तंबीह की जा रही है, बताया जा रहा है, समझ रहे हो ना? इसमें बताया सुन्नत मुअक्कदा जो जितनी भी नमाज में सुन्नत मुअक्कदा 2 रकात या 4 रकात है पहले या बाद में, उसको ज़रूर पढ़ने के लिए कहा है, ठीक है ना? सुन्नत मुअक्कदा ज़रूर पढ़ें, इसमें हरगिज कोताही ना करें। ये बता दिया। चलिए ठीक है, इतना याद करके आइएगा बेहतरीन तरीके से। सिर्फ याद करने पर इक्तिफा नहीं कीजिए, बस नहीं कीजिए, बल्कि याद करने के साथ साथ अमल भी कीजिए।